नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त को मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा भूली मु पारुनी ततेर शेष भाग प्रथम द्वितीय भाग आपण मैंने जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। रोजी सांग मान सहित ट्रिप रे जाई थाए। मुंड उपरे केमिति बोझ लदी हेबा परी सिर गुड़िक धक धक हेबाकु लागिला। फाइल सबको आड़े मुंडरे हाथ दे टेबुल उपरे भरा दे बसी पड़ी। मात्र 10-15 मिनिट जाइनी ऑफिस स्टाफ आसी कहले, सार केदारनाथ जातारे मैडम जाइछंती ना? मु कहली हाँ। से कहला, सार टीवी ऑन करंतु, सेठी झिपिझिपि वर्षा हेबा आरंभ हो जाइछि। मु मो कैबिन टीवी ऑन करिली। न्यूज आसुथिला केदारनाथ यात्री मानक यात्रा रे व्याघात होछि। झिपिझिपि वर्षा आरंभ हो जाइछि। फଳରେ रास्ता कर्दमाक्त हो जाइछि। मु रोजी को फोन लगाइली किंतु फोन आउट ऑफ नेटवर्क आस्तुला। मते टिके भल लागिला नहीं, कारण आगरी भी बहुत थर न्यूज आसीछि पहाड़ इलाकार वर्षार प्रकोप अधिकरु अधिक होई कराल रूप देखाए। विराट विराट पहाड़ रे सरू रास्ता दे केदारनाथ यात्रा करने हुए, जहाँ सबुबले विपदपूर्ण। से पुणी वर्षा। हे भगवान, ए वर्षा को खातिर न करी रोजीर ग्रुप जदि आग को बढ़ती। रोजीर ईसन फुलिया देह टिके पानी पवन बाजिले 3 दिन जर रे शुए। ठंडा काश छिंक सबू आरंभ हो जाए। वर्षा माड़ खाई केमिति जीव जदि घोड़ार गोड़ वर्षा कादुअरे स्लीप करिगला। ओ गॉड, ना ना, मु एमिति नेगेटिव कथा कौन पाई भाबुछि जे। मु रोजीर सबु सांगं को फोन लगाइली किंतु काहा फोन लागिला नहीं। कौन करिबी, फोन लागिथिले कहिथांती वर्षा रे आगो को न जाई केउठी विश्राम नहीं जाओ, वर्षा छाड़िले आगो को बढ़िबो। ओह, केमिति खबर देबी, भारी व्यतिव्यस्त लागिला। टेबुल उठी मो चाम्बर भितरे खाली एपट सेपट हेली। बारंबार टीवी देखुथाए, किछि न्यूज आसिला कि वर्षा छाड़िला कि, किंतु किछि नुआ अपडेट आसु नथिला। भारी विषम परिस्थिति थिला मो पाई। मने मने निजको दायी कली। मोर रोजी को एमिति छाड़िबार नथिला। कि संकट भितरे मुझे गति करुथली। ऑफिस रु घर को फेरी बैग पत्र सबु टेबुल उपरे फोपाड़ी सोफा उपरे आउजी बसी पड़िली। कॉलिंग बेल बाजिला। मु कहली, हाँ लिजी आसे। जानिथिली लिजी आसीबो। रोजी जीवा दिनरु सबुदिन मो ऑफिस फेरिबा समय से आसे, नचेत सानटा आसे। कॉफी सह स्नैक्स एवं राति पाई रुटी भजा संतुला जहाले नहीं से भीतर को आसी कहला, भाई कॉफी देबी? कहली, ना तू थोई दे जा। से कहला, भाई केदारनाथ रे वर्षा आरंभ हो जाइछि ना? मु कहली हाँ। से कहला, भाई मो अपा केमिति भलरे भलरे फेरी आसु। मामा बाबा समस्ते चिंतारे अछंती। मु कहली, मु भी रे, काहेकि जे ता कथा मानी ताकू एकुटिया छाड़ुथुली। फोन भी लागुनी, कौन करिबी एबे जे? से कहला, भाई ठाकुरंकु डाक, किछि हेबनी। एहा परे से कहला, हो भाई खाइदेब, मु एबे आसुछि। से जीवा परे मु ड्रेस काढ़ी सोफा उपरे गड़ी पड़िली। किछि समय परे घंटार टिंग टिंग आलाराम रे उठिली। मन भल लागु नथुला। फी पीवा पाई इच्छा हैला नहीं। घंटार पेंडुलम को चाहिली। समय संध्या 7टा। धड़ करी उठी नेशनल न्यूज लगाइली। ओ गॉड, न्यूज अपडेट आसिला केदारनाथ रे वर्षार बेग बढ़िबारे लागिछि। यात्रा करुथिबा यात्री माने रास्तारे विपद संकुल अवस्था अछंती। वर्षा रे चारिआड जलमग्न। मंदाकिनी भी फुटिबारे लागिछि। वर्षा बढ़िबा न्यूज रे मो मन भितर अनेक आशंका माड़ी बसुथुला। कौन करिबी किछि बुद्धि दिसु नथुला। मते पागल प्राय लागुथाए। एमिति बेले अपा भाई मम्मी बाबा बड़ बापा बड़ बोंको सह ससुर घरु बारंबार फोन आसुथुला। समस्ते चिंतारे थिले एवं आशंकारे थिले। समस्तଙ୍କ बुद्धि बाटबणा हो जाइथिला जेमिति। सासु ससुर शाळींकर कांद बोबाळी आरंभ हो जाइथिला। मु भी कौन करि परिबी। शून्य थिली। सारा राति सोई पाली नहीं। बारंबार न्यूज चैनल खोली देखुथाए एई आशारे कि वर्षा कमी जाउ टिके। ना खाई पारिली, ना शांति रे सोई पारिली। केवल माँ को हाथ जोड़ी डाकुथाए, माँ मो सह एमिति कर नाही। माँ, मु रोजी बिना बंची पारिबिनी। गोलाप को मो ठारू छड़ेई नेलु। मु प्रतिवाद करिनी, किंतु माँ हाथ जोड़ी भिक मागुछि, मो रोजीर जेमिति किछि न हो। राति अध जाए भारी छटपट होई रहिली। मम्मीर भी बारंबार फोन आसुथाए। मम्मी कहला, काली सकाळ फ्लाइट रे बाबा ओ मु जाउछु, तू व्यस्त हो नहीं। सासु ससुर एवं शाली दुई जनकर भी फोन आसुथाए। समस्ते कांदुथुले। मु बा सेमानकु कौन बुझेइबी। मु जे केते कष्टरे थिली काहाकु कहिबी। राति 2टा सुधा लाइट ऑफ करी टिके आखि बुझी गड़ी पड़िली। टिके छाई निद लागिनी। हठात स्वप्न देखिली रोजी एक सुंदर परी ड्रेस रे छिड़ा होइछि। आउ गोटे गुलुगुलिया सुंदर कंढेई को मो हाथ को बढ़ाई देई टाटा करी दूर आकाश को धीरे धीरे अंतर्धान हो जाउछि।
ମୋ ନିଦ ଚାଉଁ କରି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଏମିତି ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ କାହିଁକି ଦେଖିଲି? କ'ଣ ଥାଇପାରେ ସ୍ୱପ୍ନର ରହସ୍ୟ? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଝାଳରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲି। ରୁମ୍ର ଏସି ଅନ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋ ଦେହ ଝାଳରେ ଭରି ଯାଇଥିଲା। ଖଟରୁ ଓହ୍ଲେଇ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯାଇ ଫ୍ରିଜ୍ ଖୋଲି ପାଣି ପିଇଲି। ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ମୋତେ ଭାରି ଏକୁଟିଆ ଏକୁଟିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ରାତି 2ଟାରେ ନ୍ୟୁଜ୍ କେଉଁଠୁ ପାଇବି? ମୋବାଇଲ ଚେକ୍ କରିଲି। ମୋବାଇଲରେ କିଛି ଲାଟେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ବି ନଥିଲା। ଚୁପଚାପ ବସିଲି ସୋଫାକୁ ଆଉଜି। କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ବୋଧେ ନିଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ଜାଣିନି କିଛି। ଆଖି ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ସକାଳ 6। ହଠାତ୍ ମମିର ଫୋନ୍ ଆସିଲା। ମମି କହିଲା, ଅଭି ଉଠିଲୁଣି? ମୁଁ କହିଲି, ହଁ ମମି, ଏଇନେ ଉଠୁଛି। ମମି ପଚାରିଲା, ଶୋଇନୁ ନା ସାରା ରାତି? ମୁଁ କହିଲି, ନାଇଁ ମମି। ମମି କହିଲା, ଅଭି ବ୍ୟସ୍ତ ହଅନା, ଆମେ ଏବେ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଅଛୁ। କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚୁଛୁ। ମୁଁ କହିଲି, ହଉ ଆସ। ମମି ଫୋନ୍ ରଖିବା ମାତ୍ରେ ଶାଳି ଫୋନ୍ କରିଲା। କାନ୍ଦୁଥାଏ ସେ। ମୁଁ କିଛି ପଚାରିବା ପୂର୍ବରୁ କହିଲା, ଭାଇ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିଲଣି? ମୁଁ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ କହିଲା, ଭାଇ, କେଦାରନାଥରେ ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ଷା ଏତେ ଯେ କେଉଁଠି କୁଆଡ଼େ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ପ୍ରକୋପ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଭାଇ, ଅପା କେମିତି ଥିବ? କେଉଁଠି ଥିବ? ସେ କାନ୍ଦୁଥିଲା ଜୋର ଜୋରରେ। ତା କଥା ଶୁଣି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବି କାମ କଲା ନାହିଁ। ଫୋନ୍ ରଖି ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଯେତେବେଳେ ଲଗାଇଦେଲି, ମୋ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନଥିଲା। ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉପରୁ କିଛି ନ୍ୟୁଜ୍ କଭର କରି ପାରୁନଥିଲେ। କେବଳ ଯାହା ଖବର ଦେଉଥିଲେ, ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା ଏବଂ ଗଙ୍ଗା ନଦୀର କରାଳ ରୂପ ଉପରେ। ବର୍ଷା ବି ଏମିତି ଟିଭିରେ ଦେଖିଲେ ବି ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଲାଗୁଥିଲା। ହେ ଭଗବାନ, ଏମିତି ବର୍ଷାରେ ପାହାଡ଼ ଜାଗାରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ଲାଇଡିଂ ବେଶୀ ହୁଏ। ମୋ ଅବସ୍ଥା ତ ପାଗଳ ପ୍ରାୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ କଲିଂ ବେଲ୍ ବାଜିବାରୁ ମୁଁ ଉଠି ଡୋର୍ ଖୋଲିଲି। ଦେଖିଲି ଶାଶୁ, ଶ୍ୱଶୁର, ଶାଳୀ ସମସ୍ତେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଆସି ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ମୁଁ ବ୍ରସ୍ କରି କହିଲି, ବାବା, ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବା। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଯିବା। ଏମିତି ହାତ ଉପରେ ହାତ ପକାଇ ବସିଲେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଏଇ ଉପରେ କଥା ହେବା ଭିତରେ ସାନ ଶାଳୀ ମୋ ଥର୍ମୋଫ୍ଲାସ୍କ ସହ ମୋ ଟିଫିନ୍ ଚେକ୍ କରି କହିଲା, ମାମା, ଭାଇ କାଲିଠୁ କିଛି ଖାଇନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କିଛି କହିଲି ନାହିଁ। ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଉଠିଗଲେ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଚାହା ସହ ବ୍ରେଡ୍ ପକୋଡ଼ା ବନେଇ ନେଇ ଆସିଲେ। ହେଲେ କାହା ମନ ଭଲ ଥିଲା ଯେ କିଏ ଖାଇବ? ତଥାପି ମାମା ମୋତେ ବୁଝାଇ ଖୁଆଇଲେ। ହେଲେ ପୁଅ, ଏମିତି କେତେ ଦିନ ଉପାସ ରହିବ? ଏମିତି ହେଲେ ତ ତୁମ ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଯିବ। ତୁମେ ଖାଇ ପିଇ ସୁସ୍ଥ ରହିଲେ ତ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରିବ। ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ କ'ଣ ନାହିଁ କଥା ହେବା ଭିତରେ ମମି ବାବା ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ମମିକୁ ଦେଖି ମୁଁ ଉଠିଗଲି। ତା କାନ୍ଧରେ ଭରା ଦେଇ ଛୁଆଙ୍କ ଭଳି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମମି ମୋତେ ବହୁତ ବୁଝାଇ କହିଲା, କାନ୍ଦ ନାହିଁ ଅଭି, ଆମେ କେବେ କାହାର ଅନିଷ୍ଟ କରିନେ। ଭଗବାନ ଆମ ପ୍ରତି ଅବିଚାର କରିବେ ନାହିଁ। ମମି ବାବା ରୁମ୍କୁ ଆସି ବସିଲେ। ସମସ୍ତେ କଥା ହେଲୁ। ଆମେ, ବାବା, ମୁଁ ଏବଂ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବୁ ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଯିବୁ। ଯେ କିଛି ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସ୍ଥିର କଲୁ ଠିକ୍ ଦିନ 2ଟାରେ ବାହାରିବୁ। ସେତେବେଳେ ଯାଏଁ ଖାଲି ସମସ୍ତେ ଚାତକ ଭଳି ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖୁଥିଲୁ। ନା ଭୋକ ଥିଲା ନା ଶୋଷ। ମମି ଏବଂ ମାମା ଆମ ଘରର ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଜାଳି ବସିଲେ। ଆମେ 3 ଜଣ ଯିବା ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରି ସାରିଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ 12ଟା ସୁଦ୍ଧା ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଲା, କେଦାରନାଥରେ ବର୍ଷା ତୀବ୍ରରୁ ତୀବ୍ର ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ମାଟି ଅତଡ଼ା ସହ ପାହାଡ଼ ଖସିବା ଲାଗିଛି। ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀ ଗୌରୀକୁଣ୍ଡ ପୂର୍ବରୁ ହୋଟେଲରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୌରୀକୁଣ୍ଡରୁ ଯାତ୍ରା ଅଭିମୁଖେ ବାହାରି ଯାଇଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷାର ଉତ୍ପାତ ପାଇଁ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରଶାସନ ଚାହିଁବି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ପଠାଇ ପାରୁନାହିଁ। ମନ୍ଦାକିନୀ ବି କରାଳ ରୂପ ଦେଖାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରଶାସନ କେଦାରନାଥକୁ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରା ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ସହ ଋଷିକେଶରୁ କେଦାରନାଥ ଅଭିମୁଖେ ସମସ୍ତ ପଥକୁ ସିଲ୍ କରିଦେଇଛି। ହେ ଭଗବାନ, ଆମେ ଏବେ କ'ଣ କରିବୁ? ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇ ବି ଲାଭ କ'ଣ ହେବ? ବେଡ଼ି ଉପରେ କୋଡ଼ରା ମାଡ଼ ଭଳି ଆମ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା। ବାବା କହିଲେ, ଆମେ ଏଠୁ ଯିବା ଅପେକ୍ଷା କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନେବା ଉଚିତ। ଆମେ ଖାଲି ଅଯଥାରେ ଯାଇ ଘାଣ୍ଟି ହେବା ନା ତ କିଛି କରିପାରିବା ନା କାହା ସାହାଯ୍ୟ ନେଇପାରିବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ। ସମସ୍ତେ ବୁଝଉଥିଲେ ବି ମୋ ଅନ୍ତରର କଷ୍ଟକୁ କିଏ ଉପଶମ କରିପାରିବ? ଅକୁହା ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ମୁଁ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଥିଲି। ଅଫିସରୁ 1 ସପ୍ତାହ ଛୁଟି ଆବେଦନ କରିଲି। ବାବା ଓ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସହ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାରଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲୁ। ୟାରି ଭିତରେ 3 ଦିନ ବିତିଗଲା। ଅନେକ ଆଶା, ଆଶଙ୍କା ଏବଂ ଭୟ ଭିତରେ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ଏଥର ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ କଭର କରୁଥିଲେ। ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଏମିତି କରାଳ ରୂପ ଖାଉଥାଏ ଯେ ରାସ୍ତାଘାଟ ବିରାଟ ବିରାଟ, ଗଛ, ଘର, ହୋଟେଲ ସବୁକିଛି ବୋହି ନେଇଯାଉଥାଏ ତା ସହ। ବର୍ଷା ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିଲା, ସେତେବେଳକୁ ସବୁକିଛି ସରିଯାଇଥିଲା। ପୁରା ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଧ୍ୱଂସ ବିଧ୍ୱଂସ ହୋଇସାରିଥିଲା। ସବୁକିଛି ଗଙ୍ଗା ଜଳର ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତରେ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇସାରିଥିଲା।
ଶହ ଶହ କୋଠା ହୋଟେଲ ଆଦି ମାଟିରେ ମିଶି ସାରିଥିଲା। ଶହ ଶହ ମୃତ ଦେହ ପଡ଼ିଥିଲା। କେଉଁଠି ମାଟି ତଳେ ତ କେଉଁଠି ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ବହି ଯାଇଥିଲା। ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଟିଭିରୁ ଦେଖି ଦେଖି ଆମ ଦେହ ଥରି ଉଠୁଥିଲା ଭୟରେ। ରୋଜି କେଉଁଠି ଥିବ, କେମିତି ଥିବ, କ'ଣ ହୋଇଥିବ ତା ଅବସ୍ଥା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ଦେହ ଶୀତେଇ ଯାଉଥିଲା। ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଧାର ଥପ ଥପ ହୋଇ ଝରି ଯାଉଥିଲା। ମୋ ଅନ୍ତର ଭିତରୁ କୋହ ଉଠୁଥିଲା। ମା କଟକ ଚଣ୍ଡୀଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଡାକୁଥିଲି, ମା ମୋ ସହ ଏମିତି ଅନ୍ୟାୟ କର ନାହିଁ। ମୋ ରୋଜିକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେ, ଯେଉଁଠି ଥାଉ ସୁରକ୍ଷିତ ଥାଉ। ବାବାଙ୍କ ସହ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାର ଏବଂ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ସରକାରଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ନିଜ କଷ୍ଟ ଜଣାଇଲୁ। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାର ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ତତ୍ପର ଥିଲେ। ପୁରା ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ NDRF ଟିମ୍ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନରେ ଲାଗି ଯାଇଥିଲେ। ଟିଭିରୁ ଲାଇଭ୍ ଦେଖୁଥିଲୁ। କୁଢ଼ ଶବର ଢେର ଲାଗି ଯାଉଥିଲା। ଏମିତି ସବୁ ଦେଖି ଆମ ଅବସ୍ଥା ଯାହା ହେଉଥିବ, ତଥାପି ଆଶା ଟିକେ ଥିଲା ରୋଜି ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବ। ଯାତାୟାତ ପଥ ପୁରା ଧ୍ୱଂସ ବିଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଥାଏ। କୌଣସି ଜାଗାର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ନଥିଲା। ସବୁକିଛି ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ଚାପରେ ଦଳି ହୋଇ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଘରେ ସମସ୍ତେ ପାଗଳ ପ୍ରାୟ ଥିଲେ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଜିର ଖବର ନ ମିଳିଛି, ନା କାହାକୁ ଶାନ୍ତି ଥିଲା ନା ମନ ଭଲ ଥିଲା। ଏମିତି ସପ୍ତାହ ବିତିଗଲା, କିନ୍ତୁ ରୋଜିର ଖବର ମିଳୁନଥାଏ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ସବୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଫଟୋ ଏବଂ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇ ଆଲର୍ଟ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି କିଛି ସୁଫଳ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ବନ୍ ଘରେ ବହୁତ କାନ୍ଦେ ମୁଁ ଏକା ଏକା। ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ରାଗେ, ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦିଏ। ଭଗବାନ, କି ଜନ୍ମରେ କ'ଣ ପାପ କରିଥିଲି ଯେ ତୁମେ ମୋତେ ଏମିତି ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛ? ଗୋଲାପକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ରୋଜିର ଅନାବିଳ ସ୍ନେହରେ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ପୁଣି ଏମିତି ଦଣ୍ଡ ଦେଲ? ଯଦି ରୋଜିକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେବାର ଥିଲା, ମୋ ସହିତ ତାର ବାହାଘର କାହିଁକି କରାଇଲ? କ'ଣ ଆଉ ଥରେ ମୋତେ କନ୍ଦାଇବା ପାଇଁ? ମୁଁ ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲି କାହାକୁ ଆଉ ବିବାହ କରିବିନି। ଗୋଲାପର ସ୍ମୃତିକୁ ସାଇତି ସାରା ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯିବି, କିନ୍ତୁ ରୋଜି ମୋ ଜୀବନରେ ସଦ୍ୟ ଗୋଲାପଟିଏ ସାଜି ମୋ ଜୀବନରେ ମହକ ଖେଳାଇବା ବେଳକୁ ତାକୁ ବି ମୋ ଠାରୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଲ। ମୁଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଲି। ନିଜେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଯାଇ ଗଳି କନ୍ଦି ହସ୍ପିଟାଲ ବୁଲିଲି ରୋଜିକୁ ଖୋଜି, କିନ୍ତୁ ନା ତ ରୋଜିର ଖବର ଥିଲା ନା ତା ଗ୍ରୁପର। ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରିଲି। ରୋଜିର ଶେଷ କଥା ସବୁ କାନରେ ବାଜୁଥାଏ। ମୁଁ ରୋଜିକୁ ପାଇବା ଆଶା ହରାଇ ବସିଲି। ଏମିତି 15 ଦିନ ବିତିଗଲା, କିନ୍ତୁ ରୋଜିର ଖବର ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଲାଶ ପରେ ଲାଶ ମିଳିବା ଦେଖି ମୋର ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହୁନଥିଲା। ଭଗବାନ ଏମିତି ଅନ୍ୟାୟ କେମିତି କରିପାରନ୍ତି? ସହିବାକୁ ବି ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର। ମୋର ଟେନସନରେ BP ଲୋ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ଭିତରୁ ବହୁତ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲି। ମମି ବାବା ସବୁବେଳେ ବୁଝଉଥିଲେ। ମମି ତ ମୋ ପାଖରେ ରହିଲା। ସବୁ ଚେଷ୍ଟା, ସବୁ ଉଦ୍ୟମ ଶେଷରେ ବିଫଳ ହେଲା। ଗୋଟେ ମାସ କଟିଗଲା, କିନ୍ତୁ ରୋଜିର ଖବର ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଆଶା ଟିକକ ବି ହରାଇ ବସିଲୁ ଆମେ। ମୋର ଆଉ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବି ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥିଲା। ମୁଁ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ହରାଇ ବସୁଥିଲି। ଶାଶୁ, ଶ୍ୱଶୁର, ଶାଳୀ ରୋଜିକୁ ପାଇବାର ସମସ୍ତ ଆଶା ହରାଇ ସାରିବା ପରେ ମୋ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଏବଂ ମୋ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ମମି ବାବାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ କହିଲେ, ସମୁଦୁଣୀ, ରୋଜି ଆମ ଜୀବନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିଧାତାର ଖେଳ କିଏ ଆନ କରିବ? ରୋଜିକୁ ପାଇବାର ସବୁ ଚେଷ୍ଟା ଆମର ଫେଲ୍ ମାରିଯାଇଛି। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଅଭି ଭଳି ପୁଅକୁ ପାଖରୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନୁ। ରୋଜିକୁ ଦେଇ ଆମେ ଅଭିକୁ ପାଇଛୁ। ରୋଜି ତ ଆଉ ଫେରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅଭିକୁ ଆମେ ହାତଛଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନୁ। ଅବଶ୍ୟ ଏଇଟା ଆମର ସ୍ୱାର୍ଥ ସମୁଦି। ତେଣୁ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ ମଝିଆ ଝିଅ ଲିଜିକୁ ଅଭି ସହିତ ବିବାହ କରାଇବୁ। ଅଭି ଜୀବନରେ ଥିବା ଖାଲି ସ୍ଥାନ ପୂରଣ ହୋଇଯିବ, ଆଉ ଅଭିଙ୍କ ଏକଲାପଣ ବି ଦୂର ହୋଇଯିବ। ବାବା ମମି ବି ସୁଯୋଗ ହାତଛଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। କୋଉ ବାପା ମା ପୁଅର ଦୁଃଖ ସହିପାରିବେ? ବାବା ମମିଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଏଇଟା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଥିଲା ଯେମିତି। ବାବା ମମି, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ମୋ ମତ ନେବା ପାଇଁ ବୁଝାଇ କହିଲେ, ବାବାରେ, ଜୀବନର ରାସ୍ତା ଖୁବ୍ ଲମ୍ବା। ଏଠି ଏକୁଟିଆ କାହାର ସ୍ମୃତି ନେଇ ଚଳିବା ସହଜ ନୁହେଁ। ଏବେ ନହେଲେ ନାହିଁ, ଜୀବନର ଶେଷ ବେଳକୁ ସାଥୀର ସାହାରା ନିଶ୍ଚୟ ଦରକାର ହୁଏ। ହସ ଖୁସି, ଦୁଃଖ ସୁଖ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଜୀବନ ସଙ୍ଗିନୀଟିଏ ଦରକାର। ବାବା ରାଜି ହୋଇଯା ଏ ବାହାଘର ପାଇଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ରାଜି ଅଛୁ, ଖାଲି ତୋର ସମ୍ମତି ଦରକାର। ମୋ ପାଇଁ ରୋଜିକୁ ଭୁଲିବା ନା ତ ସହଜ ଥିଲା, ନା ରୋଜି ବଦଳରେ ଆଉ କାହାକୁ ସେ ସ୍ଥାନ ଦେବା। କେମିତି ଦେବି? ଜୀବନ କ'ଣ ଖେଳଘର ହୋଇଛି? ଆଜି ୟାକୁ, କାଲି ତାକୁ, ଯାହାକୁ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ବଦଳେଇ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଦେବି। ମୁଁ କାହାକୁ କିଛି ନ କହି ବିନମ୍ରର ସହ କହିଥିଲି, ଆପଣମାନେ ମୋର ଗୁରୁଜନ ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇ ବାହାଘରରେ ରାଜି ନୁହେଁ। ଲିଜିକୁ ମୁଁ ଶାଳୀ ନୁହେଁ, ସାନ ଭଉଣୀ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ମୁଁ ସାରା ଜୀବନ ରୋଜିର ସ୍ମୃତି ନେଇ ବଞ୍ଚିଯିବି, କିନ୍ତୁ ଆଉ କାହାକୁ ବିବାହ କରିପାରିବି ନାହିଁ।
ମୋତେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ବୁଝାଇ ମାନିଲେ। ମୁଁ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ କହିଲି, ବାବା ମାମା, ଅଭି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଯେମିତି କାଲି ବି ସେମିତି ରହିବ। ତେଣୁ କିଛି ଆଶଙ୍କା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅଭି ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ହୋଇ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ରୋଜି ବଦଳରେ ଆଉ କାହାକୁ ମୋ ମନରେ ସ୍ଥାନ ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଅନ୍ୟ ଝିଅ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ହେବ। ଭଗବାନ ଯଦି ମୋ ସହ ଖେଳିଲେ ତେବେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। ରାତି ରାତି ରୋଜି ଫଟୋ ଧରି କାନ୍ଦିଲି। ରୋଜି ଫଟୋ ସହ ଗପିଲି, ହସିଲି। କିନ୍ତୁ 5 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ପଛେ ରୋଜିର ଖବର ମିଳିଲା ନାହିଁ। 5 ବର୍ଷରେ ଯିଏ ଯେଝା ବାଟରେ ଆଗେଇ ଯାଇଥିଲେ ଢେର ଆଗକୁ, ରୋଜି ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମାନସ ପଟରୁ ଲିଭି ଆସିଥିଲା। 2 ଶାଳୀ ବିବାହ କରି ଖୁସିରେ ଥିଲେ ନିଜ ପରିବାରକୁ ନେଇ। ମୁଁ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ସହ ପୂର୍ବ ଭଳି ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲି। ଯିବା ଆସିବା ବି ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ରୋଜି ସ୍ମୃତିକୁ ନିଜ ଭିତରେ ସାଇତି ରଖି ବଞ୍ଚୁଥାଏ। ଏହା ଭିତରେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ପଳାଇ ଆସିଥିଲି ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନିଜ ଘରେ ରହୁଥିଲି। ବଡ଼ ବାପା, ବଡ଼ ବୋଉ, ମୁଁ ଏବଂ ମମି ରହୁଥିଲୁ। ମୁଁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଟିକିଏ ଦୃଢ଼ମନା ହୋଇଯାଇଥିଲି। ଅଫିସ୍, ଘର କାମ, ଏଇ 3ଟି ଜିନିଷ ଭିତରେ ମୁଁ ମୋ ନିଜକୁ ଆବଦ୍ଧ ଦେଇଥିଲି କେବଳ ରୋଜିର ମିଠା ମିଠା କଥା ଭୁଲିବା ପାଇଁ। ରୋଜି ସ୍ମୃତିକୁ ପାଥେୟ କରି ବଞ୍ଚୁଥିଲି କେବଳ ନିର୍ଜୀବଟିଏ ହୋଇ। ନା କିଛି ଆଶା ଥିଲା, ନା ବଞ୍ଚିବାର ଲୋଭ। କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତ ପଡ଼ିବ ଯେତେ ଦିନ ଯାଏଁ ପିଣ୍ଡରେ ପ୍ରାଣ ଅଛି। ମୋ ଜୀବନରେ ଏମିତି କି ପାପ କରିଥିଲି ମୁଁ ନିଜେ ବି ବୁଝିପାରୁନଥିଲି। ମଣିଷ ଜନ୍ମ ସତରେ ଏମିତି କଷ୍ଟକର ନା? ଗୋଲାପ ପରେ ରୋଜି। କାହିଁକି ଭଗବାନ ମୋ ଠାରୁ ଜଣ ଜଣ କରି ଦୂରେଇ ନେଲେ କେଜାଣି? ଗୋଲାପ ଚିନ୍ତା ମୋ ମନରେ ଆଉ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ରୋଜି ଚିନ୍ତା, ରୋଜି ସ୍ମୃତିରେ ମୁଁ ଅହରହ ଜଳୁଥିଲି। କିଛି କଷ୍ଟ ନା ତ ସହି ହୁଏ, ନା କାହା ଆଗରେ କହି ହୁଏ। ଖାଲି ନିଜ ଭିତରେ ଚାପି ରଖି ଅହରହ ଚଳିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। କଷ୍ଟ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ତ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ଛାତି ଭିତରେ ଅନେକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଥିଲେ ବି ମୁହଁରେ ମିଛ ହସ ହସୁଥିଲି ମୁଁ। କେବଳ ମମି, ବାବା, ବଡ଼ ବାପା ଏବଂ ବଡ଼ ବୋଉଙ୍କ ଖୁସି ପାଇଁ। ଦିନକର ଘଟଣା। ମମି ଓ ବଡ଼ ବୋଉ ପୁରୀ ଯିବା ପାଇଁ ମନ ବଳାଇବାରୁ ମୁଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଧରି ଭୋରୁ ଭୋରୁ କାର୍ ନେଇ ପୁରୀ ବାହାରିଗଲି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ଅଭିମାନରେ ମୁଁ କାଳିଆ ଦର୍ଶନ ବି କରିନଥିଲି। ଭାବିଲି କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ମଥା ଟେକି ଆସିବି, କେମିତି ପିଣ୍ଡରୁ ପ୍ରାଣ ଯାଉ ଭାରି ଶୀଘ୍ର। ମମି, ମୁଁ, ବଡ଼ ବୋଉ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଦର୍ଶନ କରି ମା ବିମଳା ମନ୍ଦିର, ମା ଜଗଦ୍ଧାତ୍ରୀଙ୍କ ବେଢ଼ା ସହ ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ, କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠ ଆଉ ବଟବୃକ୍ଷ ସହ ବେଢ଼ା ଭ୍ରମଣ କରି ଅଭଡ଼ା ଅନ୍ନ ଟିକେ ପାଇ ଫେରିଲୁ ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଆଡ଼େ। ବଡ଼ ବୋଉ ଏବଂ ମମି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବସି ଉପଭୋଗ କରୁଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ବସାଇ କହିଲି, ତୁମେ ଏଠି ବସିଥାଅ, ମୁଁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ନେଇକି ଆସୁଛି। ଦୁହିଁଙ୍କୁ ବସାଇ ମୁଁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ପାର୍ଲର ଆସିବା ବେଳକୁ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ଝିଅ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ନାଲି ରଙ୍ଗର ଚୁଡ଼ିଦାର ପିନ୍ଧି। ମୁହଁ ଟିକେ ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନା ଲାଗିଲା ଦୂରରୁ। ସସ୍ପେନ୍ସ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲି ମୋ ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଗଲା। ଗୋଲାପ! ସେ ଝିଅ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ଗୋଲାପ ଥିଲା। ନାଲି ରଙ୍ଗର ଚୁଡ଼ିଦାର ସହ, ଆଖିରେ କଳା ଚଷମା, ଛୋଟ ଛୋଟ ଚୁଟି। କିନ୍ତୁ ନା ମଥାରେ ସିନ୍ଦୂର ଥିଲା, ନା ହାତରେ ଶଙ୍ଖା। ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି। ବିବାହିତା ନାରୀର କିଛି ଚିହ୍ନ ନାହିଁ, ହେଲେ କୋଳରେ 3-4 ବର୍ଷର ଛୁଆ କାଖେଇଛି। କିଏ ଏଇ ଛୁଆ? କାହା ଛୁଆ? ଗୋଲାପ ସହ ଛୁଆର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ଗୋଲାପ ତେବେ କ'ଣ କାହା ଅବୈଧ ସନ୍ତାନର ଜନନୀ? ଗୋଲାପ ଆଜି ଯାଏଁ କୁଆଡ଼େ ଥିଲା? କାହିଁକି ଘର ଛାଡ଼ିଥିଲା? ପୁରୀରେ ଥିଲା ଯଦି ଆଜି ଯାଏଁ ଲୁଚିକି ଥିଲା କ'ଣ ପାଇଁ? ପ୍ରଶ୍ନ ପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ନ ପଚାରିଲେ ଉତ୍ତର କେମିତି ପାଇବି? ମୁଁ ଅନେକ ଆଗପଛ ହୋଇ ତା ପାଖକୁ ଯାଇ ଡାକିଲି, ଗୋଲାପ! ସେ ହଠାତ୍ ଚମକି ପଡ଼ିଲା ବୋଧେ। ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଚାହିଁ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା, ଆଖିରୁ ଚଷମା କାଢ଼ି କହିଲା, ଅଭି ଭାଇ ତୁମେ? ମୁଁ ବିରକ୍ତ ହୋଇ କହିଲି, କ'ଣ ଅଭି ଭାଇ? କୁଆଡ଼େ ଥିଲୁ ଏତେ ବର୍ଷ ଯାଏଁ? ତୋର ଟିକେ ଚିନ୍ତା ଅଛି? ଗାଁ ଗଣ୍ଡା, ଦାଣ୍ଡ ଘାଟରେ ତୋ ନାଁରେ ମିଛ ଅପବାଦ ଉଠୁଛି ପଡ଼ୁଛି। ସେ ସବୁ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ବୁଢ଼ା ବାପା ତୋର ଏ ଥାନାରୁ ସେ ଥାନା ହୋଇ ହୋଇ ଦିନ ସରିଗଲା। ବୁଢ଼ୀ ଜେଜିଟା ତୋର କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସବୁ ଦିନ ପାଇଁ ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। କେମିତି ଏତେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହୋଇଗଲୁ ଗୋଲାପ? ତୋର ଘର ଛାଡ଼ିବାର କାରଣ ଯାହା ଶୁଣାଯାଏ, ତେବେ ସେଇଟା କ'ଣ ସତ? କିଏ ଏ ଛୁଆ? ୟାର ବାପା କିଏ? କେଉଁଠି ରହୁଛୁ ତୁ? ମୋର ଲଗାତାର ପ୍ରଶ୍ନ ପରେ ପ୍ରଶ୍ନରେ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ଆଖି ତାର ଜକେଇ ଆସିଲା। ନିଜ ଓଢ଼ଣୀରେ ଆଖି କୋଣର ଲୁହକୁ ପୋଛି କହିଲା, ଅଭି ଭାଇ, ଭୁଲ ବୁଝିଲ ମୋତେ ତୁମେ ବି ନା? ଅଭି ଭାଇ, ନିଅ ଏଇ ଠିକଣା। ଆସିବ, ମୋତେ କେତେବେଳେ ଫ୍ରି ମିଳିଲେ ତୁମ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଦେଇଦେବି। ଏବେ ସଠିକ୍ ସମୟ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଆସୁଛି ଏବେ ଅଭି ଭାଇ, ତୁମ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବି, ଆସିବ। ଏତିକି କହି ଗୋଲାପ ମୋ ଆଖି ଆଗରୁ ଉଭାନ ହୋଇଗଲା। ଆଖି ପିଛୁଳାକେ
ଆଗରେ ଥିବା ଏକ ଗାଡ଼ିରେ ବସି। ଗୋଲାପ କାହା ଗାଡ଼ିରେ ବସି ମୋ ଆଗରେ ଯିବା ମୋ ପାଇଁ ଭାରି ଅସହ୍ୟ ଲାଗିଲା। ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ମୁଁ ରାଗର ଶେଷ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି। ଗୋଲାପ ପୁଣି ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ଆଉ କାହା ସହ ପଳେଇଗଲା। ତା'ର ଆଡ୍ରେସକୁ ଚିରି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି ବୋଲି ହାତ ମୁଠା କରି ମକଚୁ ମକଚୁ ପୁଣି ତାକୁ ପକେଟରେ ରଖି ମମି ଏବଂ ବଡ଼ ବୋଉ ପାଇଁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଧରି ଫେରିଲି। ସେଦିନ ସାରା ରାତି ଗୋଲାପ ଦୃଶ୍ୟ ଆଖି ଆଗରେ ନାଚି ଯାଉଥିଲା। କେତେ ବଦଳି ଯାଇଛି ଗୋଲାପ। ସେ ନିରୀହ ରୂପ ସେ ଠାଣି କିଛି ନାହିଁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଗୋଲାପ ଦେଖୁଥିଲି ମୁଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ନିରୀହ ଡାକ ତା'ର ଆଜି ବି ଥିଲା, ଅଭି ଭାଇ, ଏ ଅଭି ଭାଇ। ଡାକ ପଛରେ ତା'ର ଅନେକ ଭଲ ପାଇବା ଲୁଚି ରହିଥିଲା। ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ଗୋଲାପ ଜୀବିତ ଅଛି ଦେଖି ଟିକିଏ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେବା ସହ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥିଲି ମୁଁ। କିନ୍ତୁ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଛୁଆ ଧରି କାର୍ରେ ବସି ପଳାଇବା ଭାରି ଅସହ୍ୟଜନକ ଥିଲା ମୋ ପାଇଁ। କିଏ ସେ ଛୁଆ? ଗୋଲାପ କ'ଣ ଆଉ କାହାକୁ ବିବାହ କରିଛି? ଯଦି ହଁ, ତେବେ ତା ମଥାରେ ସିନ୍ଦୂର କାହିଁ? ଭାବିଲି ନା, କେବେ ବି ଗୋଲାପକୁ ଦେଖା କରିବି ନାହିଁ। ବଞ୍ଚୁ ସେ, ତା ଜୀବନ ଯେମିତି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଗୋଲାପ ମୋର କିଏ ଯେ? ତା କଥା ଏମିତି କାହିଁକି ଭାବିବି? ସେ ତା'ର ଖୁସିରେ ରହୁ। ଦରକାର ନାହିଁ ମୋର ଉତ୍ତର। ଯିବି ନାହିଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଚୁପଚାପ ରହିଲି। ଏମିତି ପ୍ରାୟ 15 ଦିନ ବିତିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଲାପ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାର ଆଗ୍ରହ ମୋତେ ଆପେ ଆପେ ସେ ଦେଇଥିବା ଆଡ୍ରେସ୍ ଆଡ଼କୁ ଟାଣିନେଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ଼ରେ ଗଲେ ଏକ ଛୋଟ ଗାଁ ନୁହେଁ କି ସହର ନୁହେଁ। ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପରିବେଶ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର, ସବୁଜିମାରେ ଭରା। ଗୋଲାପ ଦେଇଥିବା ଠିକଣାରେ ଯେତେବେଳେ ଗଲି, ବିରାଟ ବଡ଼ 2 ମହଲା କୋଠା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ଠିକଣା ଥିବା କାଗଜ ଆଉ ଥରେ ଚେକ୍ କରି ଭାବିଲି ମୁଁ ଭୁଲ ଜାଗାକୁ ଆସିନାହିଁ ତ? ନା, କାଗଜ ଚେକ୍ କରିବା ପରେ ଜାଣିଲି ଠିକଣା ଠିକ୍ ଅଛି। ଓ, ଗୋଲାପ ତାହେଲେ ବଡ଼ ଲୋକ ଦେଖି ବାହା ହୋଇଯାଇଛି। ବାଃ ଗୋଲାପ, ତୁ ଏତେ ତଳକୁ ଖସିଗଲୁ। ଫେରି ଆସୁ ଆସୁ ହଠାତ୍ ଗୋଲାପର ସ୍କୁଟି ଆସି ଲାଗିଗଲା ମୋ ପାଖରେ। ଗୋଲାପ ଗାଡ଼ି ରଖି ପଚାରିଲା, ଆରେ ଅଭି ଭାଇ ତୁମେ? ଆସ ଭିତରକୁ ଆସ। ତୁମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆସୁଛ। ମୁଁ କହିଲି, ନାଇଁ ଗୋଲାପ, ମୁଁ ଆସୁଛି। ସେ କହିଲା, ଅଭି ଭାଇ ତୁମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନ ନେଇ ପଳେଇବ? ମୁଁ ଫେରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହୋଇ କହିଲି, ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇଯାଇଛି ଗୋଲାପ, ଆଉ ଅଧିକ କ'ଣ ଜାଣିବା ଦରକାର? ସେ ଧୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ଅଭି ଭାଇ, ବେଳେବେଳେ ଆଖି ଯାହା ଦେଖେ ସେସବୁ ସତ ନୁହେଁ। ଆମ ଆଖି ବି ଧୋକା ଖାଏ ଅଭି ଭାଇ। ମୁଁ କହିଲି, କିଛି କହିବାର ଅଛି? ସେ କହିଲା, ଯଦି ତୁମେ ଶୁଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ତେବେ ସବୁ କିଛି କହିବି। ଏହାପରେ ସେ ମୋତେ ଭିତରକୁ ଡାକିଲା, ଆଉ ମୁଁ ତା ସହ ଗଲି। ତା ତଳ ମହଲାର ବାଁ କଡ଼କୁ ଥିବା ଏକ ମିଡିୟମ୍ ରୁମ୍କୁ ମୋତେ ନେଇ ବସେଇଲା। ରୁମ୍ଟି ବେଶୀ ବଡ଼ ନହେଲେ ବି ଛୋଟ ନୁହେଁ। ରୁମ୍ ଭିତରେ ଆଖି ବୁଲାଇ ଆଣିଲି। ରୁମ୍ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଡବଲ ବେଡ୍ସଟ୍, ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲ, ଗୋଟେ ଗଡ୍ରେଜ୍ ଆଲମିରା ଏବଂ ଆଲଣା ଗୋଟିଏ ପଡ଼ିଥିଲା। ରୁମ୍ର କଢ଼କୁ ଲାଗି ଆଉ ଏକ ଛୋଟ ରୁମ୍, ରୋଷେଇ ଘର ହେବ ବୋଧେ। ଗୋଲାପ ମୋତେ ବସେଇ ସିଧା ସେଇଆଡ଼େ ପଳେଇଲା। ରୁମ୍ ଭିତରେ କାନ୍ଥ ସାରା ସେଇ କୁନି ଝିଅ ଫଟୋ। ସିଙ୍ଗଲ ତ, କିଛି ଗୋଲାପ ସହ। କିନ୍ତୁ ଗୋଲାପ ସ୍ୱାମୀ ଫଟୋ ତ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷ ପିଲାର ଡ୍ରେସ୍ ବି ଆଲଣାରେ ନଥିଲା। ତେବେ କ'ଣ ଗୋଲାପ ବିଧବା? ଏମିତି ଭାବୁ ଭାବୁ ଗୋଟେ 16-17 ବର୍ଷର ଝିଅ ସେଇ କୁନି ଝିଅକୁ କାଖେଇ ଆଣି ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯାଇ ଗୋଲାପକୁ ଦେଇ ପଳେଇଲା। ଗୋଲାପ ଝିଅକୁ କାଖେଇ ଗୋଟେ କପ୍ କଫି ଧରି ଆସିଲା ଏବଂ ମୋତେ ବଢ଼େଇ କହିଲା, ଅଭି ଭାଇ କେମିତି ଅଛ କୁହ? ମୁଁ କଫି କପ୍ ଧରୁ ଧରୁ କହିଲି, ଭଲ ଅଛି, ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ତୁ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେ। ସେ କହିଲା, ଅଭି ଭାଇ ତୁମେ ବାହାସାହା ହେଲଣି, ଆଉ ଭାଉଜ କେମିତି? ମୁଁ ରୋକଠୋକ କହିଲି, ମୋ କଥା ପରେ, ପ୍ରଥମେ ତୁ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେ। ସେ କୁନି ଝିଅକୁ ଖଟ ଉପରେ ବସାଇ ତାକୁ କିଛି ଖେଳନା ଧରାଇ କହିଲା, ଅଭି ଭାଇ କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି ଜାଣିପାରୁନି। ଟିକେ ନୀରବ ରହି କହିଲା, ଅଭି ଭାଇ ତୁମେ ଯିବା ପରେ ତୁମ ପ୍ରେମରେ ମତୁଆଲା ହେଇଯାଇଥିଲି ମୁଁ। ଦିନ ରାତି ତୁମ କଥା ଭାବୁଥିଲି। ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଫେରିବ ଏବଂ ମୋତେ ତୁମ ସହ ନେଇଯିବ। ଆର୍ଥିକ ଅନଟନ ଭିତରେ +2 ସାରିଲି, କିନ୍ତୁ ବାପା ଆଉ ପଢ଼ାଇଲେ ନାହିଁ। ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତିର ତାଡ଼ନାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଛଡ଼ା ବାଟ ନଥିଲା। ଚାତକ ପରି ଚାହିଁ ରହୁଥିଲି ତୁମର ଗୋଟେ ଫୋନ୍କୁ କିମ୍ବା ଚିଠିକୁ। କେତେ ବାହାନା କରି ଭାଉଜଙ୍କୁ ତୁମ ବିଷୟରେ ପଚାରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯେ ଯାଇଛ, ଥରେ ହେଲେ ଫୋନ୍ କରିଲ ନାହିଁ କି ଚିଠି ଦେଲ ନାହିଁ। ଏହା ଭିତରେ 7 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ପାଖ ଗାଁର ଅବନୀ ପ୍ରଧାନଠାରୁ ମୋ ବାପା କୁଆଡ଼େ 40,000 ଟଙ୍କା ଆଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶୁଝି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଟଙ୍କା ବଦଳରେ ମୋତେ ବିବାହ କରିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲା। ବାପା ରାଜି ହୋଇଗଲେ। ଅରାଜି ହେବାର କିଛି କାରଣ ବି ନଥିଲା। କାହିଁକି ନା ଭଲ ଘର, ଭଲ ଚଳିବା, ଆଖପାଖ ଗାଁରେ ଖାନଦାନୀ ବୋଲି ନାଁ ଥିଲା ବି। ଅବନୀ ପ୍ରଧାନ ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ସହ ମୋର ବାହାଘର ହୋଇଗଲା। ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଖୁସି ନଥିଲି। ମୋ ମନ କହୁଥିଲା, ଏଇନେ ଅଭି ଭାଇ ଆସନ୍ତେ କି ମୋତେ ନେଇଯାଆନ୍ତେ,
କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ହେଲା ନାହିଁ। ମୋ ବାହାଘର ହୋଇଗଲା। ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ, ସବୁ ଆଶାକୁ ପାଦ ତଳେ ମକଚି ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ ମୋ ଶରୀର ଉପରେ ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାର ଅନୁମତି ଦେବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଘର ଏରୁଣ୍ଡି ଡେଇଁଲି। କିନ୍ତୁ ମନ ଉପରେ ତ କେବଳ ତୁମ ଅଧିକାର ଥିଲା। ତାକୁ କେମିତି ବୁଝେଇବି? ଗରିବ ଝିଅଟିର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ଅନିଚ୍ଛା କ'ଣ? ବାହା ହୋଇଗଲି ସତ, କିନ୍ତୁ ନା ମନରେ ଉତ୍ସାହ ଥିଲା ନା ଉଦ୍ଦୀପନା। କିନ୍ତୁ ଜାଣିଛ ଅଭିଭାଇ, ବାହାଘର ପ୍ରଥମ ରାତିରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସବୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଭଳି ମୋ ରୁମ୍କୁ ଆସିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ନ ଆସି ରୁମ୍ର ଗୋଟେ କଣରେ ଥିବା ଆଲମିରା ପାଖକୁ ଗଲେ। ମୁଁ ଓଢ଼ଣା ଦେଇ ବସିଥାଏ। ତୁ ସେ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶାଢ଼ୀ, ଶଙ୍ଖା, ସିନ୍ଦୁର, ଅଳତା, ଚୁଡ଼ି, ବିନ୍ଦି ପିନ୍ଧି ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସି ଏମିତି କଥା ହେଲେ। ଛି ଅଭିଭାଇ, କହିବା ପାଇଁ ବି ମୋତେ ଘୃଣା ଲାଗୁଛି। ତାଙ୍କ ମାଇଚିଆ ବେଶରେ ମୁଁ ଘୃଣାରେ ଥରି ଉଠିଥିଲି। କିନ୍ତୁ କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେ ସାରା ରାତି ଯେମିତି ଅସଭ୍ୟଙ୍କ ଭଳି ପାଗଳାମି କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ପ୍ରଥମ ରାତିରେ ପାଗଳି ହୋଇଯାଇଥିଲି। ବନ ପୋଡ଼ିଗଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନ ପୋଡ଼ିଲେ କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଅଭିଭାଇ। ସେ ଘରେ କେଉଁଭଳି ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଥିଲି ମୁଁ କେବଳ ମୁଁ ଜାଣେ। ମୋର ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଘରେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଏମିତି ରୂପ, ଏମିତି ପାଗଳାମି ମୋତେ ପାଗଳି କରିଦେଉଥିଲା। ଏସବୁ କେତେ ସହିଥାନ୍ତି? ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ ପୁଣି ଫେରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ପଶୁ ପାଖକୁ ଫେରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି। ସେଇଥିପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି ଘର ଛାଡ଼ିବି। ଆଉ ଦିନେ ଘର ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଜାଣିଥିଲି ଘର ଛାଡ଼ିଲେ ଅନେକ ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲି। ଯେଉଁଠି ନିଜ ଜୀବନ ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣାଠାରୁ ବି ଭୟଙ୍କର, ସେଠି ଆଉ କାହା କଥା କ'ଣ ଭାବିବି? ଘର ଛାଡ଼ିଦେଲି। କୁଆଡ଼େ ଯିବି, କ'ଣ କରିବି ଜାଣିନଥିଲି। ବସ୍ରେ ବସି ପଳେଇ ଆସିଲି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ଏକୁଟିଆ ବସିଥିଲି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ, ମୋତେ ବହୁ ସମୟରୁ ମାର୍କ କରିଥିବା ଲୋପା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୋତେ ମୋ ବିଷୟରେ ପଚାରି ସବୁକିଛି ଜାଣିବା ପରେ ମୋତେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସିଲେ, ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଲେ। ମୋତେ ନର୍ସିଂ ପଢ଼ାଇ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା କରାଇଲେ ଏବଂ ନିଜ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଜବ୍ ଦେଲେ। ଏଇଟା ସେଇ ଲୋପା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଘର। ତାଙ୍କ ଘରେ ମୁଁ ଆଶ୍ରିତ। ସବୁ ଶୁଣିବା ପରେ ମୁଁ ପଚାରିଲି, ତେବେ ଏ ଛୁଆ? ସେ କାନ୍ଦୁଥିବା ଝିଅକୁ କାନ୍ଧରେ ପକାଇ ପିଠି ଥାପୁଡ଼େଇ ଚୁପ୍ କରାଇ କହିଲା, ସେ ବି ଅନେକ କଥା। ଟିକେ ଥମ୍ ମାରି ପଚାରିଲା, ଅଭିଭାଇ କ'ଣ ଖାଇବ କୁହ? ମୁଁ କହିଲି, ପରେ ଖାଇବି। ମୋତେ କହ ଏ ଛୁଆ କାହାର? ସେ କହିଲା, ଅଭିଭାଇ ଲୋପା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଓ ଲୋପା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଦୁହେଁ ଡକ୍ଟର। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ସୋନପ୍ରୟାଗରେ ଜବ୍ କରୁଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ କେଦାରନାଥରେ ଭୀଷଣ ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷାରେ ସବୁକିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଗଲା। ସାର୍ ବିପଦରେ ଫସିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ମେଡ଼ିକାଲ, କ୍ଲିନିକ୍ ଆଦିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଉଥିଲା। ଗୌରୀକୁଣ୍ଡରୁ କେଦାରନାଥ ଆଡ଼କୁ ରାସ୍ତାରେ ହଠାତ୍ ସାର୍ଙ୍କ ନଜର ପଡ଼ିଲା। ପଥର ମାଟି ଗଦା ତଳେ କାହାର ପାଦ ଦୁଇଟି ଦେଖାଯାଉଛି। ସାର୍ ତାଙ୍କ ଟିମ୍କୁ ନେଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ପଥର ମାଟି ଆଡ଼େଇ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଝିଅଟିଏ ପଡ଼ିଥାଏ, ମୁହଁ ସବୁ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହୋଇଯାଇଛି। ସାର୍ ଟିମ୍ଙ୍କ ସହାୟତାରେ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଚିକିତ୍ସା କରାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଝିଅଟିର ହୋସ୍ ଫେରୁନଥିଲା। ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଝିଅଟି ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛି, ତାକୁ ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଆଣି ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଲେ। ଗୋଟେ ମାସ ପରେ ସାର୍ଙ୍କର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଭଲ ଜବ୍ ମିଳିବାରୁ ସେ ସେଠୁ ଜବ୍ ଛାଡ଼ିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଝିଅଟିର ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନଥିଲା। ସେ ବେହୋସ୍ ଥିଲା। ସାର୍ ଝିଅଟିକୁ ସେଠି ଏମିତି ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିଲେ, କିମ୍ବା ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ନଥିଲା। ଶେଷରେ ସାର୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ, ନିଶ୍ଚୟ ଝିଅଟିର ଘର ପରିବାର ଖୋଜିବେ, ତେଣୁ ତାକୁ ସେଠି ଛାଡ଼ିଦେବା ଉଚିତ। ନିକଟ ଥାନାରେ ଏତଲା ବି ଦେଇଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଆଉ କିଛି ଥିଲା ବୋଧେ। ଠିକ୍ ଆସିବା ପୂର୍ବଦିନ ତାର ହୋସ୍ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ଓଡ଼ିଆ କଥା ହେଲା। ସାର୍ ଓଡ଼ିଆ ମାଟିର ଝିଅ ଜାଣି ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଓଡ଼ିଶା ନେଇ ଆସିବେ। ଫଳରେ ତା ଘର ପରିବାର ଖୋଜିବାକୁ ସୁବିଧା ହେବ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ସେ ତା ସ୍ମୃତିଶକ୍ତି ହରାଇ ବସିଛି। ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ କ'ଣ କରିହେବ? ଝିଅ ପେଟରେ ଛୁଆଟିଏ ଥାଏ। ତେଣୁ ସାର୍ ଏବଂ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ତାକୁ ପାଖରେ ରଖିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ନିଜ ଭଉଣୀ ଭଳି ରଖିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାର ପେଟରେ ମାଡ଼ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଡେଲିଭରିରେ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ଆସିବା ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଥିଲା। ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେଡ୍ ରେଷ୍ଟ ଦରକାର ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସାର୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ତାକୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରଖିଲେ ଏବଂ ତାର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋ ଉପରେ ଥିଲା। 9 ମାସ ବିତିଗଲା। ଝିଅଟି ଭଲରେ ଭଲରେ ଏଇ ଛୁଆକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲା। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ତାର ୟୁଟ୍ରସ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେତୁ ଏବଂ ପ୍ରବଳରୁ ପ୍ରବଳ ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁବି ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଲୁ ନାହିଁ। ସେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆଖି ବୁଜିଦେଲା, ଆଉ ଏ ଛୁଆକୁ ଅନାଥ କରି ଚାଲିଗଲା। ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଥିଲି, ତେଣୁ ସାହାରା ପାଇଁ ଏ ଛୁଆକୁ ଆପଣାଇ ନେଲି।
ଗୋଲାପ ଠାରୁ ଏତେ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ଛୁଆଟିକୁ ଟିକିଏ ଭଲ କରି ଦେଖିଲି। କ'ଣ ପାଇଁ କେଜାଣି ମନ କିଛି ଗୋଟେ କହୁଥାଏ। ଗୋଲାପକୁ ହଠାତ୍ ପଚାରିଲି, ଆଚ୍ଛା, ୟା ମା'ର କିଛି ସନ୍ତକ କିଛି ଫଟୋ ଅଛି? ସେ କହିଲା, ହଁ ଅଛି। ଏହା କହି ସେ ଆଲବମ୍ରୁ ଯେତେବେଳେ ଫଟୋ କାଢ଼ି ଦେଖାଇ ଦେଲା, ମୁଁ ହତବାକ୍ ହୋଇଗଲି। ରୋଜି, ମୋ ରୋଜିର ଫଟୋ? ତାହେଲେ ଇଏ ମୋ ରୋଜିର ଝିଅ, ମାନେ ମୋ ଝିଅ। ଏହାପରେ ମୋ ଝିଅକୁ କୋଳେଇ ନେଇ ଗେଲ କରି ପକାଇଲି ଏବଂ ରୋଜି ଫଟୋକୁ ଚାହିଁ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ନିଜକୁ ଆୟତ୍ତରେ ରଖି ଗୋଲାପକୁ ସବୁ କଥା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କହିଲି। ଗୋଲାପ ସବୁ ଶୁଣି ମନ ଦୁଃଖ କରିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅକୁ ତା'ଠାରୁ ଛଡ଼େଇ ଆଣିବି ଭାବି ମୁହଁ ଶୁଖାଇ ଦେଲା। ମୁଁ ସେଇଠାରୁ ମମି, ବାବା, ଶାଶୁ, ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ଜଣାଇ ଘରକୁ ଫେରିଲି। ସମସ୍ତେ ଆସିବା ପରେ ମୋ ମନରେ ଗୋଲାପ ପ୍ରତି ଥିବା ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ ଜାଣି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଗୋଲାପକୁ ବୋହୂ କରି ଆଣିବା। ଭିକୁ ଜୀବନସାଥୀ ମିଳିଯିବ ଏବଂ ଝିଅକୁ ମା'। ସେଇଆ ହିଁ ହେଲା। ଅପା ଭାଇଙ୍କୁ ଖବର ଦିଆଗଲା। ଗୋଲାପ ବାପା ଏବଂ ଆମ ପରିବାର ଲୋକ ପହଞ୍ଚି ଗୋଲାପ ସହ ମୋର ନିକଟ ମନ୍ଦିରରେ ବାହାଘର କରାଇ ସବୁ ଦିନ ପାଇଁ ଗୋଲାପକୁ ଆମ ଘରକୁ ବୋହୂ କରି ନେଇ ଆସିଲେ। ଗୋଲାପ ସହ ମୋର ପ୍ରଥମ ରାତିରେ ମୁଁ ସାଇତି ରଖିଥିବା ନାଲି ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧାଇ କହିଥିଲି, ଏଇଟା ତୋ ପାଇଁ ଆଣିଥିଲି ମୋ ପ୍ରେମର ସନ୍ତକ ଭାବରେ, ଆଉ ଆଜି ଯାଏଁ ସାଇତି ରଖିଛି। ଗୋଲାପ ଲାଜେଇ ଯାଇ ମୋ ଛାତିରେ ଲୋଟି ପଡ଼ିଲା। ମୋ ଶାଶୁ, ଶ୍ୱଶୁର, ଶାଳୀ ବି ରୋଜିକୁ ହରାଇ ମୋ କୁନି ଝିଅକୁ ଦେଖି ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ଗୋଲାପ ସବୁ ଦିନ ପାଇଁ ମୋର ହୋଇଗଲା, ଆଉ ମୋ ଝିଅ ରୋଜିର ସନ୍ତକଟିଏ ହୋଇ ମୋ ହୃଦୟର ପରି ହୋଇ ରହିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ, କାହାଣୀଟିକୁ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛି। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ପୂର୍ବ ଭାଗଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ। କାହାଣୀ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦେବେ। ମୋର ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି, ଯାହାର ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଏହି ଷ୍ଟୋରିର ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଦେଇଦେବି। ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ପଢ଼ିପାରିବେ ଓ ଶୁଣିପାରିବେ। ଏବେ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଜଲ୍ଦି ନେଇ ଆସିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ। ରହୁଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।